Aku tekan. Okay, let's now start, guys. Today topic. Okay, yesterday we discussed the last class. We discussed the topic about capital budgeting techniques. The capital budgeting techniques can be mainly depends upon the investment decision. If you want to take investment decision in your business organization, first you have to maintain the capital budgeting techniques. Based on that capital budgeting techniques, you have some chance in your hand for choosing that project. Based on that capital budgeting techniques, you will take the investment decision whether that investment should be accepted or rejected. Okay, yesterday class we discussed the how many capital budgeting techniques will be there. The capital budgeting techniques can be divided mainly two types are there here. The first one is here non-discounting or traditional techniques that can be divided into two types. The first one is here payback period. Second one is here accounting rate of return or average rate of return. Then again, it can be divided mainly discounting criteria. That means discounting techniques or modern techniques. These techniques can be divided mainly three types are there. That means net present value. This one is profitability index. This one is internal rate of return. Okay, as to last class we discussed regarding payback period. That means how we are calculating the payback period. Based on payback period, how we are taking the investment decision. In last class we discussed. Now we are discussed the accounting rate of return or average rate of return. Accounting rate of return or average rate of return is another technique for capital budgeting technique for take the right investment decision. This is very simple topic in our capital budgeting techniques. Then each and every manager can easily understand how we are calculating ARR of our company. In this situation, the accounting rate of return or average rate of return is mild depends upon here how much return we include in our future based on our investment. That is mainly depends upon here the accounting rate of return, average rate of return. Okay, let's go discuss accounting rate of return is the average net income an asset is expected to generate divided by its average capital cost expressed as a annual percentage. The ARR is formula used to make capital budgeting techniques and also including here they typically include situation where companies are deciding whether or not proceed with a specific investment based on the future net earnings expected. Yeah, based on this accounting rate of return, we are find out the ARR. That means accounting rate of return or average rate of return. Based on that ARR, we will take the right decision whether that should be accepted or rejected. Then how it is possible? Suppose if you want maintain some required rate of return, required rate of return. How fix some required rate of return? Based on that required rate of return, you have to calculate accounting rate of return or average rate of return. If that ARR is greater than your required rate of return, then the project should be accepted. Less than the project should be rejected. That is the minimum aspect activities including in that ARR.
ఐ థింక్ వెరీ క్లియర్. ఏం చేస్తామని ఇక్కడ ఏఆర్ఆర్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుని ఏఆర్ఆర్ ని ఎలా డిసిషన్ తీసుకుంటాం మనం, ఒక మినిమం రిక్వైర్డ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ మనం చూస్ చేసుకుంటామండి. 5% చూస్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ 5% కన్నా ఏఆర్ఆర్ అనేది ఎక్కువ వస్తే ప్రాజెక్ట్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాం, తక్కువ వస్తే రిజెక్ట్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ ద యాక్సెప్ట్ ఆర్ రిజెక్ట్ criteria for accounting rate of return. Based on the projects having the rate of return higher than the minimum desired returns are accepted, other than rejected process. Are you clear? The decision rule of accounting rate of return or average rate of return is mainly depends upon if the ARR is higher than the minimum desired returns, then the project should be accepted. Otherwise, the project should be rejected. That is the main important aspect is including here. Okay. Based on that ARR, then how we are calculating the ARR? That is very, very important here. Let's go merits on advantages of rate of return. That means average rate of return. That means it is very simple to calculate and easy to understand. Yeah. The ARR, that means among all the capital budgeting techniques, the ARR is very important and a easy technique for calculating and take the investment decision. This is very, very simple. Based on formula, we are calculating the ARR. Based on that ARR, you will take the right decision, whether you should be accepted or rejected. Second point is the measures the profitability of the entire project, since it considers the cash flows throughout the life of the project. It small depends upon here. If you want calculate accounting rate of return or average rate of return, then we'll take the total life of the project years. Then same here, it is based on accounting information which is readily available and easily understand by the businessman. The based on accounting information, the ARR will calculate. That is also including is there. Next, demerits also including is there. Demerits means disadvantages also including in this there. It is based on the accounting information and not on the actual cash flow, since the cash flow approach is considered superior to the accounting approach. AR is mainly depends upon here accounting information. The accounting information is providing how many cash inflows including in your future, not actual cash inflows. Okay. ఇప్పుడు నేను ఎస్టిమేట్ చేశాను నాకు ఫ్యూచర్ లో పలానా క్యాష్ ఫ్లోస్ రావాలి, క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ రావచ్చు, బట్ ఆ టైంలో యాక్చువల్ గా ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద డిమెరిట్ ఈస్ దేర్. Then another way, it does not take into consideration the time value of money. The time value of money is also including is there. Tomorrow 1 rupee value is different with after day after tomorrow value of the 1 rupee. That means ఇప్పుడు నేను 1 rupee వాల్యూ ఉంది అనుకోండి, ఆ 1 rupee అనే టుమారో కానీ డే ఆఫ్టర్ టుమారో కానీ దాని వాల్యూ చేంజ్ అవ్వచ్చు. అంటే ఏంటి, నేను ఇప్పుడు ₹1 ఉందండి, దాన్ని ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు. ఇన్వెస్ట్ చేస్తే దానికి ఏమవుతుంది, బేసిక్ గా ఇంకా మనకి ఎక్స్ట్రాగా ఎడిషన్స్ ఇంట్రెస్ట్ రూపంలో కానీ డివిడెండ్ రూపంలో కానీ ఎర్నింగ్స్ రావచ్చు అనమాట. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీని మనం తీసుకోలేము. దీస్ ఆర్ మెయిన్ డిమెరిట్స్ ఆర్ ఇంక్లూడింగ్ ఇన్ ద accounting rate of return or average rate of return. These are main merits and demerits. That means we are having some advantages and disadvantages. Let's go discuss ARR formula is there. This is very, very simple topic is there. The ARR equal to average net profit divided by average investment. Average net profit divided by average investment. That is the important formula for calculating ARR in our business organization for take the right investment decision. Let's go see in briefly about that formula. Here, ARR equal to, already I told you, average annual profits after tax divided by average investment over the life of the project. Okay. In this ARR, we have to calculate mainly 2 points are there. The first point is there, average annual profits after tax. The second one is here, average investment. These two aspects are very, very important for calculation of ARR. Let's go see how we are calculating the average annual profits. Average annual profits after taxes equal to total after profits, total after tax profits for the entire project life divided by number of years. అంటే మనకు వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ లోంచి యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్స్ ఏ విధంగా కాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే టోటల్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ అండ్ ప్రాఫిట్స్ అన్నాం కదా, టోటల్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ప్రాఫిట్స్ ఫర్ ద ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ లైఫ్. టోటల్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ప్రాఫిట్స్ అంటే ఏమీ లేదండి, మీకు వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ నుంచి డిప్రిషియేషన్ తీసేగా, ట్యాక్స్ తీసేగా వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ నే టోటల్ ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ అండ్ డిప్రిషియేషన్ అంటాం. దాన్ని ఆ ప్రాజెక్ట్ లో ఎన్ని ఇయర్స్ వస్తున్నాయో
ఆ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ తో మనం డివైడ్ చేస్తే సరిపోద్ది. సపోజ్ చూడండి, నాకు 4 ఇయర్స్ ఉందండి. నాకు ప్రాజెక్ట్ చేశాను. ప్రాజెక్ట్‌లో ఏంటంటే 4 ఇయర్స్. ఎవ్రీ ఇయర్ సేమ్ క్యాష్ ఇన్‌ఫ్లో వచ్చింది. 20,000, 20,000, 20,000 వచ్చింది. అంటే ఏం చేస్తా నేనిప్పుడు, ఇక్కడ టాక్స్ లేదు, డిప్రిషియేషన్ కూడా ఇవ్వలేదు వాడు. ఎప్పుడైతే టాక్స్, డిప్రిషియేషన్ ఇవ్వలేదో డైరెక్ట్‌గా మనం తీసేసుకుంటాం. అంటే 20,000, 20,000, 20,000 4 ఇయర్స్ వస్తుంది కాబట్టి 20,000 డివైడెడ్ బై 4 దెన్ యూ ఆర్ గెట్టింగ్ వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ ఈస్ దేర్? 5,000 is the total average annual profits after tax. That is also including is there. The next number of years also including. Are you clear now? Average annual profits. Let's go see what is the meaning of average investment. Average investment means the initial investment divided by 2. That means మీరు ఎంత అయితే కాస్ట్ పెడుతున్నారో స్టార్టింగ్ కాస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి బై 2 చేస్తే సరిపోద్ది. అంటే నెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డివైడెడ్ బై 2 then you are getting that one is there. Okay, average annual profits and average investment. Average annual profits ఏ విధంగా కాలిక్యులేట్ చేస్తామండి? మనకు వచ్చిన క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ నుంచి ట్యాక్స్ డిప్రిసియేషన్ తీసేగా వచ్చిన అమౌంట్ ని ఎన్ని ఇయర్స్ అయితే ఉందో అన్ని ఇయర్స్ తో డివైడ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలా కాలిక్యులేట్ చేస్తాం? ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆర్ యావరేజ్ ఇనిషియల్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై 2. ఇక్కడ యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏం చేస్తా అంటే ఇఫ్ ఇస్ దేర్ ఎనీ రిసిడ్యువల్ వాల్యూ దెన్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లస్ రిసిడ్యువల్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై 2 చేస్తాం. Okay, these are the main important formulas we are using calculation of ARR. Okay, here mainly involving the main formula is average annual profits divided by average investment. The average annual profits after tax ela calculate chestam, total cash inflows minus depreciation minus taxes, then you are getting total annual profits after tax divided by number of years of the project life. Then average investment ela calculate chestamandi, initial investment plus residual value divided by 2. These are the main important formulas including in our business organization. Okay, let's go discuss one example. That means before you are going to discuss about that example, first we know what is the main important aspects including in that ARR. If the ARR is equal to 5%, this means that the project is expected to earn 5 cents for every dollar invested per year. Okay, if the ARR కనుక 5% వస్తే దాని మీనింగ్ ఏంటండి? మనం పెట్టిన $1 కి, అంటే మనం పెట్టిన ₹1 5% ప్రాఫిట్ వస్తున్నట్టు. దట్ మీన్స్ నేను ₹1 ఇన్వెస్ట్ చేశానండి. ₹1లో 5% అంటే ఎంత? బేసిక్ గా 5 పైసా వస్తుంది. అంటే నేను ₹1 ఇన్వెస్ట్ చేస్తే 5 పైసా వస్తుంది. అదే ₹100 ఇన్వెస్ట్ చేస్తే నాకు ఎంత వస్తుందండి? ₹5 వస్తుంది. అదే ₹1000 ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ₹50 వస్తుంది. అంటే 5% అనేది ఒకవేళ ARR వస్తే నువ్వు పెట్టిన ప్రతి రూపాయికి ఎంత పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్ వస్తుందని దీన్ని చెప్తాం అనమాట. అంటే నీకు ARR కనుక 10% వచ్చింది అనుకోండి, అంటే నువ్వు పెట్టే ప్రతి ₹1కి నీకు ప్రాఫిట్ ఎంత వస్తుంది? 10% వస్తుంది ఆ ₹1లోని. ఆ ₹1లో 10% అంటే 10 పైసా వస్తుంది అనమాట. అదే ₹100 పెడితే ₹10 వస్తుంది. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ, చెప్పాను డెసిషన్ ఎలా తీసుకోవాలి అనేది, హౌ యు ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ ద ప్రాజెక్ట్, హౌ యు ఆర్ రిజెక్టింగ్ ద ప్రాజెక్ట్. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఈస్ దేర్. That means in terms of decision making, if the ARR is equal to or greater than the required rate of return, the project is acceptable because the company will earn at least the required rate of return. Less than then, okay, are you clear now how you are taking the decision based on the ARR? If the ARR is equal to or greater than the required rate of return, the project should be accepted. Less than, the project should be rejected. That is the main concept is there. Okay, let's go a simple example for understanding the calculation of ARR. Okay, yeah, in this situation you have to identify accounting rate of return. You have a project which lasts 3 years and the expected annual operating profits excluding depreciation for the 3 years are $1 lakh and $1,50,000 and $2 lakh. The initial investment is $3 lakh and with a residual value of $60,000. Then calculate the accounting rate of return or average rate of return. అంటే ఇక్కడ మనకి 3 years ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది. ఆ 3 years యొక్క ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్స్ ఇచ్చాడు.
అలాగే ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇచ్చాడు, రెసిడ్యువల్ వాల్యూ ఇచ్చాడు. దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఏం చేయాలంటే మనం ఏఆర్ అని కాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, ఇట్ కెన్ బి డివైడెడ్ మైన్లీ 3 స్టెప్స్ కింద మనం డివైడ్ చేయొచ్చు అండి. ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే బేసిక్ గా స్టెప్ 1, కాలిక్యులేట్ ద యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్స్. యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్స్ అంటే ఇక్కడ బేసిక్ ఏంటంటే మీకు పాయింట్ రావాల్సింది ఏంటంటే తెలియాల్సింది ఏంటంటే కాలిక్యులేట్ ద యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్స్ ఫార్ములా ఏంటంటే నెట్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ మైనస్ డిప్రిషియేషన్ మైనస్ ట్యాక్స్. ఓకే, ఇక్కడ మనకు ప్రాబ్లమ్ లో ఏమి ఇచ్చాడంటే వాడు డిప్రిషియేషన్ ఇవ్వలేదు, ట్యాక్స్ ఇవ్వలేదు. బట్ మనం ఏ విధంగా తీసుకోవాలి అంటే డిప్రిషియేషన్ అనేది ఏ విధంగా తీసుకుంటామంటే ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మైనస్ రెసిడ్యువల్ వాల్యూ లోంచి తీసేస్తే, అంటే ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లోంచి రెసిడ్యువల్ వాల్యూ ఉంది కదా దాన్ని లెస్ చేస్తే ఎంత అయితే వచ్చిందో దాన్నే డిప్రిషియేషన్ కింద కాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఓకే, చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మనకి డిప్రిషియేషన్ ఏ విధంగా కాలిక్యులేట్ చేస్తాం, వాడు ఒకవేళ ఇవ్వకపోతే ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లోంచి మన పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ లోంచి 3 lakhs లోంచి మనకు వచ్చిన దట్ మీన్స్ వాడు ఇచ్చిన రెసిడ్యువల్ వాల్యూ ఎంత అయితే ఉందో దాన్ని లెస్ చేస్తాం. లెస్ చేస్తే మనకు వచ్చేదే డిప్రిషియేషన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామండి ఇక్కడ యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్స్ ఏ విధంగా కాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంత ఇచ్చాడు, 1 lakh ఇచ్చాడు. సెకండ్ ఇయర్ 1,50,000 ఇచ్చాడు. థర్డ్ ఇయర్ 2 lakhs ఇచ్చాడు. ఈ మూడాటిని యాడ్ చేసేసి అందులోంచి డిప్రిషియేషన్ తీసేస్తున్నాం. ఓకే, ఈ మూడు యాడ్ చేసి వచ్చిన దాంట్లోంచి డిప్రిషియేషన్ తీసేస్తున్నాం. అంటే ఈ మూడు యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుందండి ఇక్కడ మనకి 2,50,000 $4,50,000 వస్తుంది. అందులోంచి ఎంత తీసేస్తున్నాం మనం 2,40,000 తీసేస్తున్నాం. ఓకే, వచ్చిన రిమైనింగ్ అమౌంట్ తో ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనం ఇక్కడ బై 3 చేస్తున్నాం. అంటే వాడు 3 years ఇచ్చాడు కదా, 3 years ఇచ్చాడు కాబట్టి బై 3 చేస్తున్నాం. చేస్తే ఎంత వచ్చిందని మనకి యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్స్ మనకి 70,000 వచ్చింది. ఓకే, ఏం చేస్తున్నామండి ఇక్కడ ఫస్ట్ యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్స్ ఏ విధంగా కాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. మొత్తం ఫస్ట్ టోటల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ నుంచి డిప్రిషియేషన్ తీసేస్తున్నాం. ఒకవేళ వాడు డిప్రిషియేషన్ ఇవ్వకపోతే గనక ఏం చేస్తున్నామండి ఇనిషియల్ కాస్ట్ ఆర్ ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మైనస్ రెసిడ్యువల్ వాల్యూ. రెసిడ్యువల్ వాల్యూలోంచి ఇనిషియల్ కాస్ట్ తీసేసి మనకు వచ్చిన అమౌంట్ లో డిప్రిషియేషన్ కింద చూసుకుంటున్నాం. అంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం టోటల్ అమౌంట్ లోంచి టోటల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ నుంచి డిప్రిషియేషన్ తీసి దాన్ని 3 తో డివైడ్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. మనకి ఎంత వచ్చింది ఇప్పుడు 70,000 వచ్చింది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్, కాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్స్. మీకు ఫస్ట్ ప్రాబ్లం కాబట్టి కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. సెకండ్ ప్రాబ్లం ఇంకా క్లియర్ చేస్తాను. ఓకే, ఫస్ట్ పాయింట్ ఆర్ యు క్లియర్ నౌ? యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్స్ ఏ విధంగా కాలిక్యులేట్ చేస్తాం, క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అన్నిటిని యాడ్ చేసి అందులోంచి డిప్రిషియేషన్ తీసేస్తాం. ఒకవేళ ట్యాక్స్ ఇచ్చినా ట్యాక్స్ కూడా తీసేస్తాం. బట్ ఇక ప్రాబ్లమ్ లో మనకి ట్యాక్స్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనం తీయవలసిన అవసరం లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్ కాలిక్యులేట్ యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫార్ములా ఏం చెప్పానండి, ఇనిషియల్ కాస్ట్ ప్లస్ రెసిడ్యువల్ వాల్యూ బై 2. ఇనిషియల్ కాస్ట్ ఎంత ఇచ్చాడు మనకి ఇక్కడ 3 lakhs ఇచ్చాడు. అలాగే రెసిడ్యువల్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు 60,000 ఇచ్చాడు. బై 2 చేసాం. ఎంత వచ్చిందని మనకి 1,80,000 ఇస్ ద యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్ దే. ఓకే, ఏమంటున్నాడంటే ఇక్కడ బేసిక్ గా ఒకవేళ వాడు మనకి రెసిడ్యువల్ వాల్యూ ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఇఫ్ దేర్ ఈస్ నో రెసిడ్యువల్ వాల్యూ యూ సింప్లీ టేక్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ది ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డివైడెడ్ బై 2. ఒకవేళ మనకి ప్రాబ్లం లో కనుక వాడు రెసిడ్యువల్ వాల్యూ ఇవ్వలేదండి, ఓన్లీ ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఒకటే ఇచ్చాడు, అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం 3 lakhs డివైడెడ్ బై 2 చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ రెసిడ్యువల్ వాల్యూ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఓన్లీ అది కూడా యాడ్ చేసి తీసుకుంటాం. 3 lakhs plus 60,000, 3,60,000 divided by 2, then we are getting 1,80,000 is the average investment is there. Okay, let's go next. Based on these two aspects, we are calculating the ARR. ఎలా కాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం అండి ARR ఇక్కడ బేసిక్ గా ఎలా కాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం, యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్స్ డివైడెడ్ బై యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్స్ ఎంత వచ్చిందని మనకి ఇక్కడ 70,000 వచ్చింది. లైక్ యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత వచ్చిందని మనకి ఇక్కడ 1,80,000 వచ్చింది. అంటే మనకి ఇక్కడ ఎందుకు ఇంటూ 100 చేస్తున్నాం అంటే మనం పర్సంటేజ్ లో కావాలి కాబట్టి, ఏఆర్ఆర్ అన్నది మనకి పర్సంటేజ్ లో కావాలి కాబట్టి ఇంటూ 100 అంటే 100 తో మనం మల్టిపుల్ చేస్తున్నాం అనమాట. అందుకని ఏంటంటే మనం 100 ని యూజ్ చేస్తాం.
అంటే 70,000 divided by 1,80,000, then you are getting into 100, then you are getting 38.89%. ఇక్కడ ARR అనేది ఎంత వచ్చిందండి? 38.89% అనేది మనకి ARR వచ్చింది అనమాట. అంటే ARR can be problematic in that this subject to accounting policy which will, అంటే బేసిక్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ మనం పెట్టిన ఎవ్రీ 1 రూపీలో మనకి ఎంత పర్సెంటేజ్ ఎర్నింగ్స్ వస్తున్నాయండి? 38.89% వస్తుంది. ఇది మనకి ARR, అకౌంటింగ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. ఒక్కసారి నేను ఈ ప్రాబ్లం మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను. ARR ఎలా కాలిక్యులేట్ చేస్తామండి? ఇక్కడ ఫస్ట్ యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్స్ చేసుకుంటాం, అలాగే యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్స్ తీసుకుంటాం, అలాగే యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాలిక్యులేట్ చేస్తాం. యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్స్ ఏ విధంగా కాలిక్యులేట్ చేస్తాం? టోటల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ నుంచి డిప్రిసియేషన్ తీసేస్తాం. డిప్రిసియేషన్ ఏ విధంగా కాలిక్యులేట్ చేస్తున్నామండి? ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మైనస్ రెసిడ్యువల్ వాల్యూ. ఓకే, దాంతో మొత్తం వచ్చిన దాంతో ఏం చేస్తాం అంటే అక్కడ 3 years ప్రాఫిట్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి 3 years by 3 చేస్తాం. పైగా ఎంత వచ్చింది మనకి? 70,000 వచ్చింది. అలాగే యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలా కాలిక్యులేట్ చేస్తాం? ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లస్ రెసిడ్యువల్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై 2 చేస్తాం. అంటే 3,60,000 డివైడెడ్ బై 2, దెన్ వీఆర్ గెటింగ్ 1,80,000 is there. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఈ రెండాటిని బేస్ చేసుకుని మనం ARR కాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ARR ఎంత వచ్చిందండి? ఇక్కడ బేసిక్ గా 38.89% మనకి వచ్చింది అనమాట ARR. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ ఇస్ there. Next, another example is there. This is very, very important here. XYZ companies looking to invest. Any doubts ఉన్నాయండి ఎవరికన్నా? Someone has raised their hand. Okay, I will give you after completed this problem. Then if you have any doubts, then ask. Okay, let's go another example. XYZ company is looking to invest in some new machinery to replace its current malfunctioning one. The new machine, which cost is $420,000, would increase annual revenue by $200,000 and annual expenses by $50,000. The machine is estimated to have useful life of 12 years and zero salvage value. కంపెనీ అన్నది ఏంటంటే మెషినరీలో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటుందండి రీప్లేస్ చేయడానికి. చేసే దాని యొక్క కాస్ట్ ఎంత అండి? $420,000 అయింది. యాన్యువల్ రెవెన్యూ ఎంత అయిందండి? ఎవ్రీ యాన్యువల్ రెవెన్యూ $200,000 అయింది. ఓకే, ఎవ్రీ యాన్యువల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత అండి మనకి ఇక్కడ? $50,000 అయింది. ఓకే, ద మెషిన్ ఈజ్ ఎస్టిమేటెడ్ టు హ్యావ్ ఏ యూస్ఫుల్ లైఫ్ ఆఫ్ 12 years కి వాళ్ళు ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నారు అనమాట. దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఏం చేస్తాం అంటే మనం ఇక్కడ ARR కాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ARR ఏ విధంగా కాలిక్యులేట్ చేస్తాం? బేస్ చేసుకుని XYZ కంపెనీ అనేది బేసిక్ గా ఇక్కడ $420,000 ఇన్వెస్ట్ చేసింది. యాన్యువల్ రెవెన్యూ ఎంత వస్తుందండి? $200,000 వస్తుంది ఎవ్రీ ఇయర్. ఓకే, ఎవ్రీ ఇయర్ యాన్యువల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత? $50,000 అనమాట. అప్పుడు ఏం చేశాడు ఇక్కడ వీడు? బేసిక్ గా 12 years వచ్చింది. దీన్ని ఏ విధంగా కాలిక్యులేట్ చేస్తామో చూడండి. బేసిక్ గా ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ మనం బేసిక్ గా ఇన్ఫ్లోస్ అంటే క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామండి. క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే బేసిక్ గా ఎవ్రీ ఇయర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఎంత వస్తుందని చెప్పాడండి వాడు? మనకి $200,000 వస్తుంది అన్నాడు. ఎవ్రీ ఇయర్ మనకి $200,000 వస్తుంది కాబట్టి ఎన్ని ఇయర్స్ చెప్పాడండి వాడు? 12 years చెప్పాడు. కాబట్టి ఏం చేస్తాం మనం? $200,000 into 12, then we are getting $24 lakhs. ఓకే, ఎవ్రీ ఇయర్ మనకు వచ్చే క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఎంత అండి? 2 lakhs వస్తుంది. ఎన్ని ఇయర్స్ వస్తుంది? 12 years వస్తుంది. కాబట్టి 2 lakhs into 12, then you are getting $24 lakh will be getting based on that total cash inflows for 12 years. ఓకే, అంటే ఇక్కడ చూడండి మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ మనకి క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అనేది 2 lakhs వస్తుంది. బట్ ఎవ్రీ ఇయర్ యాన్యువల్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే టోటల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ నుంచి ఎవ్రీ ఇయర్ యాన్యువల్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా లెస్ చేస్తాం. ఇక్కడ చూడండి వాడు చెప్పాడు అంటే యాన్యువల్ ఎక్స్పెన్సెస్ బై $50,000 అన్నాడు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం? ఎవ్రీ ఇయర్ వచ్చే క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ నుంచి ఎవ్రీ ఇయర్ అయ్యే క్యాష్ ఎక్స్పెన్సెస్ మనం తీసేస్తాం. అంటే ఎంత ఇక్కడ? బేసిక్ గా 50,000 into 12 years, దెన్ హౌ మచ్? $6 lakhs వచ్చిందండి. ఎంత? $6 lakhs వచ్చింది. ఓకే, $6 lakhs అనేది మనకి ఇక్కడ బేసిక్ గా వచ్చింది అనమాట.
ఓకే, ఆర్ యు క్లియర్ నౌ? ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం, ఇన్ఫ్లోస్ ని కాల్కులేట్ చేస్తున్నాం. ఇన్ఫ్లోస్ ఏ విధంగా వచ్చినాయి, 2 lakhs into 12 years, then you are getting 24 lakhs. Then annual expense ఏ విధంగా వచ్చినాయండి, 50,000 into 12, then you are getting 6 lakhs is there. నెక్స్ట్ లెస్ డిప్రిషియేషన్. డిప్రిషియేషన్ ఏ విధంగా కాల్కులేట్ చేస్తానని చెప్పాను నేను బేసిక్ గా ఇక్కడ. డిప్రిషియేషన్ కనుక ఉంటే ఎలా కాల్కులేట్ చేస్తామంటే, బేసిక్ గా మనకి అక్కడ లైక్ ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకుంటాం, అలాగే రిసిడ్యువల్ వాల్యూ ఉంటే అందులోంచి లెస్ చేస్తాం. బేసిక్ గా ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం మనం అది చేసాం. ఇక్కడ వాడు ఓన్లీ ఏంటంటే కాస్ట్ ఇచ్చాడు, రిసిడ్యువల్ వాల్యూ ఇవ్వలేదు, కాబట్టి అది మనం లెస్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా ఈ కాస్ట్ ని మనం డిప్రిషియేషన్ కింద తీసుకుంటాం అండి ఇక్కడ. ఓకే, అందులోంచి కూడా డిప్రిషియేషన్ లెస్ చేస్తాం. అంటే ఈ $24 lakh లోంచి $6 lakh లెస్ చేసాం, అలాగే $4,20,000 కూడా లెస్ చేసాం. లెస్ చేయగా మనకి ఎంత వచ్చిందండి, లైక్ $13,80,000 అన్నది మనకి టోటల్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది అనమాట. ఒకవేళ వాడు ట్యాక్స్ అట్ 40% అని కూడా ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఈ వచ్చిన వాల్యూలోంచి రెండు తీసేగా వచ్చిన వాల్యూలోంచి మన ట్యాక్స్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసి అది కూడా లెస్ చేస్తాం. బట్ వాడు మన ప్రాబ్లం లో ట్యాక్స్ రేట్ అని ఇవ్వలేదు, కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అని మనం వాడు ఇచ్చిన బేస్ చేసుకుని మనం యాన్యువల్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్సెస్ తీస్తాం, అలాగే డిప్రిషియేషన్ కూడా లెస్ చేసాం. అంటే ఒక్కసారి చూడండి, ఫస్ట్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఎంత ఇచ్చాడు వాడు, ఎవ్రీ ఇయర్ 2 lakhs ఇచ్చాడు. ఎన్ని ఇయర్స్ కి, 12 years కాబట్టి 2 lakhs into 12 years, then you are getting $24 lakh. దెన్ యాన్యువల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నాడు, ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంత అవుతుంది, 50,000 అవుతుంది. 12 into 50,000 60,000, సారీ $6 lakh లెస్ చేసాం. అలాగే డిప్రిషియేషన్ అనేది ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకున్నాం మనం. ఓకే, అది కూడా లెస్ చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చిందండి ఇక్కడ, $13,80,000 వచ్చింది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ కాల్కులేట్ చేయాలి. యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్స్ ఎంత కాల్కులేట్ చేస్తామండి, ఈ ఫైనల్ గా వచ్చిన టోటల్ ప్రాఫిట్స్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్. ఫైనల్ గా ఎంత వచ్చిందండి మనకి, $13,80,000 వచ్చింది. దాన్ని 12 years తో మనం డివైడ్ చేస్తాం. డివైడ్ చేయగా మనకి ఎంత వచ్చిందండి, ఫైనల్ గా 1,15,000 యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది అనమాట. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్, కాల్కులేట్ యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్స్. ఓకే, యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్స్ ఈ విధంగా కాల్కులేట్ చేస్తామండి. నెక్స్ట్ కాల్కులేట్ యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏ విధంగా కాల్కులేట్ చేస్తాం ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా బేసిక్ గా నేను, లైక్ ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లస్ రిసిడ్యువల్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై 2. బేసిక్ గా మనకి అక్కడ ఏంటంటే ఓన్లీ ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి $4,20,000 ప్లస్ రిసిడ్యువల్ వాల్యూ ఏం లేదు కాబట్టి బై 2, అంటే ఎంత వచ్చిందంటే ఇక్కడ యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనకి 2,10,000 వచ్చింది. 2,10,000 ఈస్ ద యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఫార్ములాని అప్లై చేయండి. ఫార్ములా ఏంటి, ఏఆర్ఆర్ ఫార్ములా, యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్స్ డివైడెడ్ బై యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్స్ ఎంత వచ్చినాయి మనకి ఇక్కడ, 1,15,000 డివైడెడ్ బై 2,10,000. దెన్ ఎంత వచ్చిందని మనకి ఇక్కడ 54.76% అన్నది మనకి వచ్చింది అనమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద కాల్కులేషన్ ఆఫ్ ఏఆర్ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ అబవ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, therefore this means that for every dollar invested, the investment will return a profit about 54.76%. అంటే వాడు ఆ విధంగా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు అనమాట. ఎవ్రీ డాలర్ ఇన్వెస్ట్ చేసినందుకు వాడికి ఎంత వస్తుందండి, 54.76% వాడికి ప్రాఫిట్ వస్తుంది. ఓకే, ఈ విధంగా మనం ఏఆర్ఆర్ అన్నది కాల్కులేట్ చేస్తాం. ఒక్క 2 minutes టైం ఇస్తున్నాను, నోట్ చేసుకుంటారా? నోట్ చేసుకుంటారమ్మా, ఇది పీడిఎఫ్ పంపించమంటారా మీకు? హలో, ఇది నోట్ చేసుకుంటారా మీకు పీడిఎఫ్ పంపించమంటారా? ఓకే, ఐ విల్ సెండ్ as a PDF that group. Okay, yes sir. Okay, we are having only 10 minutes of time is there. Okay, are you clear? Okay, let's go discuss another example. Based on that example, you will have some clear about that problem. Let's go see another example. Here, another example is there. XYZ company is considering investing in a project
that requires an initial investment of $1 lakh for some machinery. There will be net inflows, that means $20,000 for the first 2 years, $10,000 in years 3. Okay, then 2 years, then 10,000 in years, $10,000 in years 3 and 4, and $30,000 in year 5. Finally, the machine has always value of $25,000. Okay, this is the problem is there. ఇక్కడ బేసిక్ ఏంటంటే $1 lakh ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ బేసిక్ ఏంటంటే ఫస్ట్ 2 ఇయర్స్ లో ఎంత వస్తుందండి వీళ్ళకి ప్రాఫిట్? $20,000 వస్తుంది ఫస్ట్ 2 ఇయర్స్. నెక్స్ట్ 3 ఇయర్స్ 3 ఇయర్ 4th ఇయర్ ఎంత వస్తుందండి? $10,000 వస్తుంది. And $30,000 in 5th year. Okay, finally machine has always value of $25,000 is there. Let's see what is the meaning, like how we are calculating that one is there. Then చూడండి బేసిక్ ఇక్కడ ఫస్ట్ యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్స్ ఏ విధంగా కాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఇది ఇక్కడ ప్రాబ్లం లో చెప్పాడు క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. ఎవ్రీ ఇయర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ సేమ్ కాదండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ అనేది 20,000 వస్తుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ వస్తుంది కాబట్టి 2 years 20,000 వస్తుంది. 20,000 into 2 $40,000. నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్లోస్ ఆఫ్ థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్ ఎంత అండి? 10,000 అన్నాడు. 10,000 into 2 then we are getting $20,000. then inflow of last year then $30,000. okay, then total ఎంత అండి ఇప్పుడు మనకి? 40,000 plus 20,000 plus $30,000. then you are getting here total amount 90,000 will be here. then less depreciation. వాడు క్యాష్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏం ఇవ్వలేదు కదండి, యాన్యువల్ క్యాష్ ఎక్స్పెండిచర్స్ ఏం ఇవ్వలేదు కదా ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ లాగా. కాబట్టి యాన్యువల్ క్యాష్ ఎక్స్పెండిచర్స్ మనం తీయవలసిన అవసరం లేదు, వాడు ఇవ్వలేదు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా డిప్రిషియేషన్ తీసేస్తాం. డిప్రిషియేషన్ ఏ విధంగా కాలిక్యులేట్ చేస్తాం? ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా, రెసిడ్యువల్ వాల్యూ ఆర్ సాల్వేజ్ వాల్యూ. రెసిడ్యువల్ వాల్యూ ఆర్ సాల్వేజ్ వాల్యూ ఏంటంటే మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకోవాల్సింది రెసిడ్యువల్ వాల్యూ సాల్వేజ్ వాల్యూ ఏంటంటే ఏమీ లేదండి. మనం ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ కొన్నప్పుడు ఒక మెషిన్ కొన్నప్పుడు దాని ఇన్స్టాలేషన్ కానీ మెయింటెనెన్స్ కానీ అయ్యే వాల్యూని సాల్వేజ్ వాల్యూ రెసిడ్యువల్ వాల్యూ అంటాం. ఓకే, ఒక మెషిన్ కొన్నాం, దాని ఇన్స్టాలేషన్ అదర్ ఎక్స్పెండిచర్స్ అవుతాయి కదా, ఇవన్నీ కూడా అందులో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. ఓకే ఓకే లెస్ డిప్రిషియేషన్ ఏ విధంగా అనుకున్నాం మనం? ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మైనస్ రెసిడ్యువల్ వాల్యూ ఆర్ సాల్వేజ్ వాల్యూ. ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత వచ్చిందండి? ఇక్కడ 1 lakh పెట్టాం. 1 lakh minus 25,000 then you are getting 75,000 వచ్చింది. అంటే ఈ టోటల్ 90,000 లోంచి ఈ 75,000 తీసేయాలి. తీసేయగా మనకి ఎంత వస్తుందండి? ఓవరాల్ గా 15,000 వస్తుంది అనమాట. $15,000 వస్తుంది మనకి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద టోటల్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ డిప్రిషియేషన్ అండ్ ట్యాక్సెస్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామండి? ఇక్కడ యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్స్ కాలిక్యులేట్ చేయాలి. అంటే 15,000 divided by 5 then you are getting is there. అంటే ఎంత వస్తుందండి మనకి యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్? ఇక్కడ 15,000 divided by 5 then you are getting 3,000 వస్తుంది. ఓకే, లెట్స్ గో. యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్, యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏ విధంగా కాలిక్యులేట్ చేస్తాం? యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈక్వల్ టు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదండి, ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లస్ $25,000. then you are getting 1,25,000 divided by this one, then getting $62,500 వస్తుంది. ఓకే, మనకి యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్స్ ఎంత వచ్చినాయండి? 3,000 వచ్చింది. యావరేజ్ యాన్యువల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత వచ్చిందండి? $62,500 వచ్చింది. దెన్ హౌ మచ్ we will get? that means 4.8% is the ARR, average annual rate of return or average rate of return or accounting rate of return. okay, this is very very important here. ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రీవియస్ దాంట్లో మనకి క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అనేవి ఈక్వల్ గా ఇచ్చేసాడు ఎవ్రీ ఇయర్, బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే డిఫరెంట్ గా ఇచ్చాడు అనమాట. అంటే ఫస్ట్ 2 years ఒక క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఇచ్చాడు, సెకండ్ 2 years 10,000 ఇచ్చాడు, లాస్ట్ 5th year లో 30,000 ఇచ్చాడు. ఓకే, వీటిని బేస్ చేసుకుని ఏం చేసామని డిప్రిషియేషన్ తీసుకున్నాం, తీసేగా టోటల్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది. ఆ ప్రాఫిట్ లో చేంజ్ చేసామంటే మొత్తం ఇదంతా కాలిక్యులేట్ చేస్తాం. మనకి ఎంత వచ్చిందండి? ఇప్పుడు 4.8% వచ్చింది. ఓకే, now time is only, this is the another example, important example for examination. okay, let's go for another example. ఇది మీరే సాల్వ్ చేయాలండి. ఓకే, ఇందులో అన్ని క్లియర్ గా ఇచ్చేసాను.
ఇది మీ సైడ్ నుంచే సాల్వ్ చేసి నాకు చెప్పండి. ఓన్లీ 5 minutes ఆర్ రిమైనింగ్ హియర్. ఓకే, ఐ విల్ అన్మ్యూట్ ఆల్. ఒకసారి సాల్వ్ చేసి చెప్పండి ఎంత వస్తాయా. ఓన్లీ 4 minutes ఆర్ రిమైనింగ్ హియర్. దెన్ ఎంత వస్తుంది మనకి? ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చి మనకి $2,50,000 ఇచ్చాడు. అలాగే ఎక్స్పెక్టెడ్ రెవెన్యూ పర్ ఇయర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రెవెన్యూస్ పర్ ఇయర్ ఎంత వచ్చిందండి? $70,000 అండ్ టైం ఫ్రేమ్ వచ్చి 5 years వచ్చింది. యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్స్ ఏ విధంగా కాలిక్యులేట్ చేస్తామండి? Then 5 years into every year 70,000. Then 5 into 70,000. Then how much? $5 into 70,000 how much? $3 lakh వస్తుందా? $3,50,000 వస్తుంది. ఎంత వస్తుందో చెప్తారా? హలో, దాని ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే అడగండి. ఇందాక హ్యాండ్ రైట్ చేశారు కదా. చూడండి ఇక్కడ బేసిక్ గా మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్స్ ఏ విధంగా కాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే 70,000 ఇంటూ 5 years ఇచ్చాడు కాబట్టి ఎవ్రీ ఇయర్ 70,000 అంటే 5 years కి ఎంత అండి? 5 into 70,000 3,50,000 వస్తుంది. 3,50,000 మైనస్ డిప్రిషియేషన్ అంటే ఇదే కదా తీసుకోవాలి సాల్వేజ్ వాల్యూ ఇవ్వకపోతే. 3,50,000 మైనస్ 2,50,000 దెన్ యూఆర్ గెటింగ్ $1 lakh వచ్చింది. అంటే ఇప్పుడు ఎంత వచ్చిందని మనకి టోటల్ ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది? $1 lakh వచ్చింది. $1 lakh డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఎంతండి? 5 years. కాబట్టి 1 lakh డివైడెడ్ బై 5 years ఎంత వస్తుందండి? ఎంత వస్తుంది? $20,000 వస్తుంది పర్ ఇయర్. ఓకే, $20,000 డివైడెడ్ బై 2 అంటే 1,25,000. అంటే 20,000 డివైడెడ్ బై 1,25,000 ఎంత వచ్చిందో చూడండి ఒకసారి. ఓకే, someone has raised some question. ఒకసారి మీరు ప్రిపేర్ చేయండి. అది ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే అడగండి. 15,000 ఎలా వచ్చిందని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ బేసిక్ గా కొంతమంది. లైక్ చూడండి బేసిక్ గా ఇక్కడ మనకి 40,000, 20,000, 30,000 టోటల్ యాడ్ చేస్తే 90,000 వచ్చిందండి. ఏంటివి? క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అన్నమాట ప్రీవియస్ ఇయర్. ఈ అన్నట్లే యాడ్ చేసి డిప్రిషియేషన్ లెస్ చేస్తాం. డిప్రిషియేషన్ ఏంటి? మనకు ప్రాబ్లమ్ లో ఇచ్చాడు కదా, ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మైనస్ అంటే 1 lakh మైనస్ సాల్వేజ్ వాల్యూ అంటే ఎంత వచ్చిందండి? 75,000 వచ్చింది. ఈ మూడాటిని కలుపుగా వచ్చిన 90,000 నుంచి 75,000 తీసేగా మనకు వచ్చిందే 15,000 ఇస్తే. ఓకే, దీన్ని మనం బై 3తో డివైడ్ చేసాం కాబట్టి 3,000 వచ్చింది అనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్తే. ఓకే, ఈ ప్రాబ్లమ్ మీరు సాల్వ్ చేయండి. 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. నెక్స్ట్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే బేసిక్ గా ఈ రెండు మీరు చేసేస్తారు. ఇదేంటంటే ఎప్పుడైతే 2 ప్రాజెక్ట్స్ ఇచ్చాడో మనకి ఆ 2 ప్రాజెక్ట్స్ ని బేస్ చేసుకుని మనం డెసిషన్ ఏ విధంగా తీసుకుంటామంటే విచ్ ప్రాజెక్ట్ ఇస్ హ్యావింగ్ హైయెస్ట్ ఏఆర్ఆర్. అంటే ఏ ప్రాజెక్ట్ ప్రీవియస్ గా మనం పేబ్యాక్ పీరియడ్ లో ఏం తీసుకున్నాం? ఏ ప్రాజెక్ట్ అయితే తక్కువ ఇయర్స్ లో రీక్యూప్ చేసుకున్నాం అది డెసిషన్ తీసుకుంటాం. బట్ ఇక్కడ డెసిషన్ ఏ విధంగా తీసుకుంటాం అంటే ఏ ప్రాజెక్ట్ అయితే ఎక్కువ ఏఆర్ఆర్ వచ్చిందో దాన్ని మనం చూస్ చేసుకుంటాం అని దీన్ని బేస్ చేసుకుంటాం. ఈ రెండాట్లో ఏఆర్ఆర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అందులో